mabruk, mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, yaum miladil mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, yaum miladil mabruk. Selamat ulang tahun, semoga rahmat turun dari Allah pengampun, semoga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, yaum milad mabruk. Selamat hari milad buat guru kita, semoga kedepannya makin jaya, makin sukses, segalanya. Amin. Ya, kasih doa ya. صلى على سيدنا محمد ولقد أشرت لنعم من صفوت في القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القوم منا ويكون ثنانا. لكنه من بالسرائر قد علم لي صفوة ربنا وحدانا. وإن انتجزنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأهل العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حفلنا وهب على من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وتبع الحقوق وطالبا أوصانا. والحاملين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واسق وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صل عليه وآله ما هركت ريح الصفا وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Faslun wasara itu sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula suatu pasal. Semoga halaman 8. Wasyara'itus sholat, wasyara'itus sholati, dan syarat-syaratnya sholat. Syaratun, syara'id, jamak jadinya, ya jamak. Asalnya syaratun atau surut, bisa surutun syarat sama wasyara itu jadinya jamak juga. Jadi syarat-syarat sholat. Qabla dukhuli fiha, sebelum masuknya sholat. Khamsatu asya'a, itu ada 5. Khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Taharatul a'dha'i, yang pertama sucinya anggota tubuh. Sucinya anggota tubuh. Minal hadasi, minal hadasi, daripada hadas. Wan najasi, dan dari najis. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Wal wukufu, dan wukuf. Wukuf itu berdiam, ya, wukuf di Arafah, diam di Arafah, makanya wukuf itu artinya berdiam. Ala makanin tahirin, di atas tempat yang suci. Ala makanin tahirin, di atas tempat yang suci. Wal ilmu, dan mengetahui. Bidukhulil waqti, dengan masuknya waktu. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap ke kiblat. Wa yajuzu, dan boleh. Tarkul kiblati, meninggalkan menghadap kiblat.
fi halataini, di dalam dua hal, di dalam dua keadaan. Fi syiddatil khawfi, pertama di dalam sholat syiddatul khawf. Wa fin nafilati fis safari, dan di dalam sholat sunat safar. Ala rahilati, di atas kendaraan. Ala rahilati, di atas kendaraan. Sekali lagi. Faslun, bermula suatu pasal. Wa syaraitu sholati, dan syarat-syaratnya sholat. Qabla dukhuli fiha, sebelum masuknya waktu sholat. Khamsatun, itu ada 5. Khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Taharatul a'dha'i, yang pertama sucinya anggota badan, minal hadasi, daripada hadas, wan najasi, dan dari najis, wasatrul aurati, dan tertutupnya aurat, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci, wal wuqufu, dan berdiam ala makanin tahirin, di atas tempat yang suci, wal ilmu, dan mengetahui bidukhulil waqti, dengan masuknya waktu, wastiqbalul kiblati, dan menghadap ke kiblat, wa yajuzu, dan boleh tarkul kiblati, meninggalkan menghadap kiblat, fi halataini, di dalam dua keadaan. Fi siddatil khawfi, di dalam sholat siddatul khawf. Siddah itu artinya sangat, khawf itu takut, ya, dalam keadaan sangat takut. Wa fin nafilati, di dalam wa fin nafilati bis safari, dan di dalam sholat sunat safar, ala rahilati, di atas kendaraan. Ya, baca. Dalam dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wasyaraitu salati, dan syarat-syaratnya salat, qabla dukhuli fiha, sebelum masuk waktu salat. Khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Taharatul a'dha'i minal hadasi, sucinya anggota tubuh dari hadas, wan najasi, dan najis, wasatrul aurati, dan tertutupnya aurat, bilibasin tahirin, dan pakaian yang suci, wal wuqufu ala makanin tahirin, dan berdiam di atas tempat yang suci, wal ilmu, dan mengetahui bidukhulil waqti, dengan masuknya waktu, wastiqbalul kiblati, dan menghadap ke kiblat, wa yajuzu tarkul kiblati, dan boleh meninggalkan arah kiblat, fi halataini, di dalam dua keadaan. Fi syiddatil khawfi, di dalam ketakutan yang sangat, wa fin nafilati fis safari, dan di dalam sholat sunnah safar, ala rahilati, atas kendaraan. Di atas kendaraan. Ya, Ijal, baca lagi. Baca. Sholati faslun, bermula di pasal. Wasaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a, dan syarat sholat sebelum masuk waktunya ada 5 perkara. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi, suci anggota tubuh dari hadas dan najis. Wasatrul aurati, dan menutup aurat, bilibasin tahir, dengan pakaian yang bersih.
wal wuqufu ala makanin tahirin, dan berdiam diri di atas tempat yang suci, wal ilmu bidukhulil waqti wastiqbal wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui masuknya waktu, wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat, wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini, dan boleh meninggalkan kiblat, meninggalkan arah kiblat dalam dua keadaan. Fi siddatil khauf, dalam keadaan sedang sangat takut, wa fin nafilati fi safar, dan dalam keadaan sholat sunnah safar, ala rawahilah, di atas kendaraan. Ayo, baca. Bapak. Apa bisa? Udah. Ya, jemaah majelis ta'lim al-barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bahasan kita yaitu bahas kitab fiqih, yaitu kitab Taqrib, ya, kitab Taqrib yang dikarang oleh Ahmad Al-Husain bin Ahmad Al-Asbihani, ya, yang dikenal dengan nama Abi Suja, ya, terkenalnya namanya Abi Suja. Ya. Pada malam hari ini bahasan kita yaitu pasal mengenai tentang syarat sholat, ya, syarat sebelum melaksanakan sholat, bukan syarat wajib. Ya. Kalau syarat wajib sholat kan kemarin sudah kita sudah kita bahas, ya. Syarat wajibnya itu kan Islam, ya kan. Terus baligh, akil, nah itu syarat wajibnya sholat. Nah sekarang syarat-syarat untuk mau masuk sebelum sholat. Nah, syarat-syarat sebelum masuk sholat, ya, itu ada 5 perkara. Nah, satu kenapa dibaca syara'id? Nah, salah satu, ya, syara'idun artinya itu maknanya jamak, ya, jamak. Nah, jadi syarat itu adalah ma tatawaqqafu sihhatus shalat, sesuatu yang menunggu, ya, menunggu sahnya sholat, ya, menunggu sahnya sholat. Dan ini bukan daripada bagian juz, bukan daripada bagian sholat, ya. Jadi bukan termasuk melakukannya itu sebelum di saat sholat. Kalau masuk di saat sholat itu masuknya rukun, ya. Kalau ini sebelum sholat, nah apa aja yang harus kita lakukan nih, ya, harus kita lakukan. Yang pertama, thaharatul a'dha minal hadath. Kita harus sebelum masuk sholat kita harus suci dulu, ya. Kita periksa anggota tubuh kita benar-benar udah bersih atau belum, ya, bersih dari hadas maupun bersih dari najis, ya. Mau hadas kecil mau hadas besar kita harus bersih dulu dari 2 hadas itu, ya. Dari 2 hadas itu harus bersih. Ya, kalau hadas kecil hilangnya dengan wudu, hadas besar hilangnya dengan mandi, ya. Kalau kita punya hadas kecil mau sholat, ya berarti hilangin dulu tuh hadas kecil dengan apa? Dengan berwudu. Kalau kita memang masih punya hadas besar, ya berarti jangan sholat dulu, mandi dulu sebelum masuk sholat, gitu. Dan juga harus suci daripada najis, ya. Harus suci daripada najis. Periksa dulu anggota kita ada gak najis ini. Dalam arti di sini najis yang benar-benar enggak dimampu, ya. Najis kan ada yang dimampu, ada yang dimaafin najis, ya.
ada najis yang ghairu ma'fu, yang nggak boleh, yang nggak bisa dimaafin, harus dihilangin, harus dibersihin gitu. Tapi ada juga najis yang dima'fu, ya, yang dimaafin gitu. Nah, bahasa najis, kemarin udah kan bahasa najis kita, ya. Nah itu yang pertama, ya, pokoknya yakinin dan periksa sebelum kita melaksanakan sholat, periksa anggota tubuh kita benar-benar udah suci apa belum, gitu ya, udah suci apa belum. Nah, tapi kalau misalnya kita masih di badan kita itu ada najis, tapi gak ada air, keadaan nggak ada air, ya, terus nggak ada tanah buat suci, ya, ada di posisi kita itu tempat yang nggak ada air, terus nggak ada tanah, gitu. Jadi kita nggak bisa buat bersuci, masuk waktu sholat. Nah gimana kalau kayak gitu? Nah itu pos sholatuhu shahihun, sholatnya itu sah, tetap sah. Nah, nggak apa-apa kita dalam melaksanakan sholat dalam keadaan masih ada najis di anggota badan kita, ya, boleh kita sholat, apa sholat, tapi ma'al wujubi i'adah, tapi ntar ulangi lagi kalau udah ketemu air, ya, udah ketemu air, kita udah berada lagi di tempat yang ada airnya. Nah suciin dulu tuh badan kita lagi. Nah terus kita ulangin sholatnya gitu. Tapi di saat itu ya boleh sholatnya sah gitu. Di saat memang kalau emang kita dalam keadaan nggak ada air, di badan kita masih ada najis, nah itu boleh ya. Nah tentunya tadi najis ya benar-benar apa yang ghairu ma'fu, yang gak dima'fu itu ya harus dihilangin gitu, harus dihilangin ya. Nah terus yang kedua, wasani satrul aurat. Yang kedua itu harus tertutup aurat, ya. Kita boleh bahas juga aurat. Kalau aurat laki-laki yaitu baik surah warubah, antara pusar dan dengkul dan lutut, ya. Nah, terus kalau perempuan jami'u badaniha, semua badannya, ilal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itu harus ketutup tuh, harus ketutup, ya. Walau kana kholian, walaupun dia sholat dalam keadaan gelap, sepi, ya, dalam keadaan sendiri, ini di kamar sholat gelap ini nggak ada yang lihat, ya kan, tetap walaupun dia sendiri, walaupun di kamar di gelap, ya kan, nah itu tetap harus tertutup aurat. Nah, harus tertutup aurat in kudiro, dengan syarat kalau emang dia mampu untuk menutupinya. Emang ada orang yang nggak mampu? Ada. Misalnya dia benar-benar nggak punya pakaian, sama sekali nggak punya pakaian, ya, saking miskinnya. Kalau zaman dulu ada orang yang nggak punya pakaian, ya, banyak cerita-cerita sahabat Nabi yang benar-benar miskinnya itu ya pakaian nggak punya, pakaian sampai gantian paling sama istrinya gitu. Nah padahal kalau emang benar-benar dia nggak mampu, ya, nggak punya sama sekali, nah itu boleh. Sebab apa? Sebab dia nggak mampu. Di sini syaratnya itu satrul aurat, tertutup aurat itu in kudiro, apabila dia mampu untuk menutupinya. Tapi kalau dia nggak mampu untuk menutupinya, nggak punya pakaian, ya itu boleh dia sholat dalam keadaan telanjang, boleh dalam keadaan telanjang, ya. Tapi ya kalau sekarang sih kayaknya ya rata-rata punya gitu, rata-rata punya. Tapi ya bisa jadi dalam keadaan di hutan atau
pakaian kita misalnya najis, ya kan? Najis nih pakaian misalnya, atau pakaian kita benar-benar lagi ini hilang gitu kan? Nah, itu boleh kita sholat dalam keadaan telanjang. Nah terus dalam keadaan telanjang misalnya malam, atau dia lagi yang benar-benar nggak mampu gitu, nggak punya pakaian. Terus tentu ada yang memakmum, tapi dia pakai pakaian gitu. Nah itu boleh kita bermakmum kepada orang yang sholat telanjang. Tapi kalau imamnya itu yang kita makmumin, ya benar-benar orang yang nggak punya pakaian sama sekali, orang yang miskin benar ya, dalam keadaan nggak punya pakaian aja pokoknya, itu boleh gitu ya. Nah, kecuali misalnya ada gitu ya udah. Nah, tapi ada juga keterangan bahwasanya kalau dia nggak punya pakaian, ya udah cari pakai lumpur, ya. Tutupin pakai lumpur, balur pakai lumpur, ya. Balur itu pakai lumpur semua, baru sholat gitu. Tapi kalau nggak ada juga ya udah, nggak apa-apa telanjang, ya nggak apa-apa telanjang. Itu kalau jadi tertutup aurat itu bagi yang mampu, inkudiro gitu. Ya namanya fikih itu kan kadang-kadang lau. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu kan gitu? Ya kalau fikih bisa aja terjadi, gitu. Bisa aja terjadi. Bagaimana keadaannya benar-benar nggak punya pakaian? Ya boleh. Nah, dalam arti bahasan matanya kan wasatul aurat, wajib menutup aurat, ya. Nah tapi ternyata bagaimana kalau benar-benar nggak punya pakaian? Bagaimana kalau dia miskin banget? Ya, gitu. Ya boleh dia sholat dalam keadaan telanjang gitu. Tapi yang bagus di sini wasatul aurat bilibasin tohirin. Mau sholat kita harus tutup aurat dengan baju yang suci, bajunya yang bersih. Ya jadi kalau mau sholat, kalau rapi, pakai minyak wangi. Nah, apalagi kalau dalam batul mu'in, kalau bisa komisun, pakai baju gamis, ya. Nah terus pakai sorban gitu, pakai sorban. Kalau mau lebih bagus lagi, gitu, lebih bagus. Karena kalau kita menghadap sama Allah itu harus tajamul, gitu. Tajamul harus rapi. Karena Allahul Jamil yuhibbul jamal. Gitu. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha rapi, Allah itu ginding gitu. Allah itu rapi. Allah mencintai orang yang rapi, yang bersih gitu. Jadi yang kedua tadi syarat ya, sebelum masuk sholat kita harus tertutup aurat ya. Itu dalam sholat. Tapi kalau dalam keseharian ya, kalau dalam keseharian di luar sholat ya wajib, sama wajib juga menutup aurat ya. Apalagi kalau keluar ya wajib. Mau pakai pakaian najis nggak apa-apa, ya pakaian itu najis ya pakai aja nggak apa-apa. Kalau di luar sholat gitu, di luar sholat. Sebab kalau nggak pakai ya orang gila kita, ya orang gila lah. Karena menutup aurat itu ya ada batasan di luar sholat, ada juga di waktu sholat gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada bahan cuma sedikit gitu, cuma sedikit dong bahannya. Nah itu yang lebih utama. Yang penting kita bisa nutupin kubul sama dubur. Ya kalau emang dikit banget bahannya nih, ya dikit banget nih, mana nih mau tutup ke depan, nah boleh juga nggak apa-apa. Tapi utamain yang depan tutup. Ya biarin belakang mah ya kan. Ya tapi kalau misalnya emang ada bahannya itulah fikih ya. Fikih itu kayak gitu. Gimana orang cuma punya selampainya doang tuh, ya kan, punya selampai doang ya. Gimana buat tutupin depan.
utamanya gitu. Ya seandainya kayak kita punya bahan sedikit, kalau kita tutupin pusar, dengkul kelihatan. Ya, kalau dengkul kita tutup, pusar kelihatan. Ya, kan ada yang begitunya tuh. Ya, ada yang begitunya. Fikih itu ya itu aneh-aneh gitu ya, aneh-aneh. Nah, tapi ya ulama ya ketemu gitu jawabannya, nggak masalah. Ad-dinu yusrun la yusaddad-din. Agama itu mudah, jangan bikin sulit. Ya, jangan gara-gara nggak ada pakaian, gua nggak sholat ah. Ya kan, gua nggak sholat, nggak ada pakaian, gitu ya kan, nggak punya pakaian gitu. Kadang orang sekarang mau pakaian rapi, sholatnya kagak, ya. Pakaian rapi, cakep-cakep, sholatnya kagak. Ini lagi mikirin apa namanya sholat nggak punya pakaian, orang-orang harus tertutup aurat. Tetap walaupun bahasanya punya selampe doang, tutup, bisa nutupin apa namanya kubulnya, ya udah tetap sholat gitu, tetap sholat. Saking pentingnya itu sholat ya. Nah, tapi yang tadi yang bagus pilih basit tohirin ya. Terus berikutnya apa tuh? Wal wuqufu ala makanin tahirin ya. Nah, kita pastiin juga tempatnya nih. Tempatnya kita pastiin apakah tempat yang kita pakai sholat itu udah suci gitu ya. Suci apa enggak nih gitu. Lihatin jangan sampai sejadahnya ada najis ya kan, atau karpetnya ada najis. Nah, itu harus kita syaratnya wukuf ala makanin tahirin. Berdiam dirinya harus tempatnya yang suci ya, tempatnya yang suci, jangan sampai ada najis. Caranya gimana kalau misalnya kita pakaian, kita udah benar di sini nih ya, di sini udah benar tempatnya, sejadah yang bersih. Nah, kita sholat di atas sejadah yang bersih, tapi kita pakai apa namanya sorbannya panjang tuh ya, sampai nyengser ke sorban. Tahu-tahu sorban itu nempel ke tai misalnya ya, tetap walaupun kita sholat di sini udah bersih nih, tapi selendang kita atau sorban kita di sono misalnya, di sana ada kena tai gitu dikit, ya tetap nggak boleh. Benar harus jangan nempel sama benda najis gitu. Pastiin tempat yang kita diam, yang kita pakai untuk sholat itu tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, dan harus tahu dengan masuknya waktu sholat. Biar tahu masuk waktu sholat nih ya. Tapi sekarang udah aja dengeran di mana-mana ya, ada toa. Kalau dulu mungkin nggak ada toa gitu, nggak ada jam gitu. Nah itu buat orang yang nggak mengetahui waktu, terus dia sholat aja, walaupun itu sah, walaupun itu dalam keadaan benar tepat waktunya, tapi dia benar-benar cuman nggak yakin, maksudnya dalam arti nebak-nebak doang gitu. Padahal dia nebak-nebak nih, udah johor, ya kan? Dia nggak paham waktu johor itu kapan gitu, nggak tahu karena dia nggak belajar. Kan kemarin ada bahasan tentang waktu-waktu sholat, ya. Terus dia sholat, walaupun benar waktunya tuh pada saat itu dia benar sholat itu sholat johor gitu, di waktu johor. Nah itu tetap tidak diperbolehkan. Bahkan ada yang menyatakan bahwasanya dia nggak sah sholatnya kalau dia benar-benar nggak tahu waktu sholat. Nah, makanya kita harus paham ya, harus paham. Wal ilmu bidukhulil waqti, harus mengetahui benar-benar masuknya, kalau masuk waktu sholat. Jangan sampai dia nebak-nebak, akhirnya dia jam 11 di sholat johor, setengah 12 di sholat johor, padahal belum masuk waktu sholat gitu. Nah, makanya harus tahu tuh ya. Wastiqbalul kiblati, yang selanjutnya yaitu menghadap ke kiblat. Yang pasti kiblat itu diukur kayak dada ya, dadanya tuh bukannya wajahnya. Jadi yang menghadap ke kiblat itu dadanya ya. Jangan sampai apa namanya, misalnya gimana kalau beradanya madep sono. Ini misalnya kiblat ke sono misalnya, dadanya madep sono dia dadanya.
tapi mukanya madep sono. Nah, apakah itu yang masuk sah nggak masuk kiblatnya gitu? Nah, jadi yang harus jadi ukuran menghadap ke kiblat itu dada, patokannya dada, gitu. bukan wajah ya, bukan wajah. Nah, jadi kalau emang dadanya kiblat, tapi kalau wajahnya masih begini masih sah ya, masih itu menghadap kiblat. Nah, dan di sini juga kiblatnya bukan ainul kiblat ya. Jadi jihad aja perkiraan kita gitu ya. Perkiraan kita kiblat itu kesono gitu ya. Tapi yakinin bahwasanya itu kiblat gitu. Ya, harusnya kan kiblat itu ya kalau madhab Ka'bah itu kan wastiqbal Ka'bah misalnya ya. Masuk menghadap ke Ka'bah kalau Ka'bahnya kelihatan ya kan. Kalau Ka'bahnya kelihatan itu ya harus benar-benar tuh jihadnya, maksudnya harus benar-benar ya. Tapi kalau kita di Indonesia ya kan nggak kelihatan Ka'bahnya nggak kelihatan ya. Nah ya berarti pakai jihad aja, pakai kira-kira dan yakin gitu, yakin bahwasannya itu kita menghadap ke kiblat gitu. Nah, sekarang kiblat juga udah berubah, makanya masjid ada yang masih bangunan gunung sholatnya miring ya, berubah ke kiblat jadinya. Padahal yakinin aja, udah yakin ke kiblat gitu. Yakinin kiblat. Terus berikutnya yaitu wa yajuzu tarkul kiblah fi halatain. Boleh kita meninggalkan menghadap ke kiblat, boleh. Kan sholat di sini harusnya sholat menghadap kiblat ya. Syaratnya sholat kita harus menghadap ke kiblat. Terus ternyata di sini ada sholat yang boleh nggak menghadap ke kiblat juga gitu. Di mana? Dalam dua keadaan. Seperti dalam sholat sidatul khauf ya, sidah itu sangat, khauf itu takut, sangat takut, tapi kita harus sholat. Dalam keadaan takut pun harus sholat. Seperti apa? Seperti sholat dalam peperangan ya. Sholat peperangan itu namanya sholat sidatul khauf. Nah itu misalnya barisan pertama, barisan kedua, yaitu gantian. Yang ini madhab kiblat ya, yang satunya gantian madhab ke sono membelakangi kiblat karena siap jaga musuh ya. Itu gantian aja gitu. Berarti kan yang satu lah madhab ke sono membelakangi kiblat ya kan. Nah, berarti di sini boleh ya, boleh meninggalkan menghadap ke kiblat, boleh sholat tidak menghadap ke kiblat, tapi dalam keadaan sholat sidatul khauf ya, emang begitu. Nah, ada tata caranya sholat sidatul khauf. Ini perlu buat orang-orang yang kayak TNI ya, orang-orang yang kayak ABRI gitu kan, atau polisi, harus dia belajar itu sholat sidatul khauf gimana gitu ya. Nah, walaupun di waktu peperangan sholat tetap wajib. Kalau lagi seru nih, perang lagi seru, orang sholat dulu ya. Sholat lagi seru nih gitu. Nah, tetap waktu sholat ya sholat. Diajarin sama Nabi ya, diajarin sama Nabi sholat itu begini gitu. Biarin kamu ke kiblat juga gitu. Nah yang berikutnya, yang kedua, boleh juga kita tidak menghadap ke kiblat ketika sholat sunat safar. Misalnya kita di atas kendaraan mau sholat sunat safar. Nah, itu kan namanya mobil, ntar di belok kanan, belok kiri, atau di kapal atau di perahu ya kan. Di kapal misalnya kapalnya madep mana nih ya kan, madep mana nih kapal lagi belok mana nih, yang nggak apa-apa nggak madep kiblat juga. Oh sholat sunat safar ya, sholat sunat safar. Nah sholat sunat safar kalau di kendaraan nggak perlu juga. Misalnya kita lagi naik ontak, sholatnya gimana? Ya nggak perlu disempurnain rukunya, sujudnya enggak.
itu cuma pakai perkiraan aja. Ya kalau kita duduknya di onta misalnya begini, ya kita ruku, tundukin dikit, sujud berarti lebih tunduk lagi dikit, begitu. Nggak harus disempurnakan ruku dan sujudnya. Ya, ntar kira pengen sholat sholat safar pengen jajalin di atas onta. Sholat kan harus sujud dan ruku ya. Terus sujud lagi di situ, ya jatuh. Ya, makanya itulah kalau kita kaji ya semua ada tata cara, ya ada tata cara. Udah enak diajarin sama ulama-ulama, ya udah ada di kitab-kitab peraturan kita dalam beribadah, ya jangan mengada-ngada. Ibadah itu pengen dibilang orang rajin tapi dia mengada-ngada pakai pikiran dia aja udah begini aja udah sholat begini. Bisa, semua udah ada aturannya. Ya, semua ada aturannya. Kalau orang sekarang bilang jika ada bid'ah, ya bid'ah ya yang aneh-aneh aja. Semua ada tata caranya. Semua diatur dalam agama. Ya, mau bab apa aja ada, bab cebok, bab mati, bab apa semua. Ya, jangan kita ibadah selalunya pengen kita aja udah cara kita aja, nggak bisa. Ya, semua diatur dalam syariat, ya dalam ilmu fikih. Makanya fikih itu ya ilmu yang yang wajib kita pelajari, satu yang wajib. Abdul Qaid ya. Wal ilmu hadi ila sunanil huda. Jadi ilmu yang bisa menunjukkan petunjuk, ya jalan petunjuk gitu. Petunjuknya begini itu ilmu fikih gitu. Alhamdulillah ya kita di sini dalam seminggu ada kajian fikihnya, ya ada kajian tasawufnya, ada kajian Qur'annya, ya itu semua ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, karena itu semua adalah ilmu hal, ya, ilmu yang memang keseharian kita pakai itu mah gitu. Ilmu fikih kita beribadah ya pakai tata caranya di mana ya di fikih gitu. Terus sholat harus bacaannya tahu gitu. Ya kita ngaji Quran, ngaji tajwid gitu. Ya. Nah, terus kita kaji lagi terus agar ya ibadah kita bisa lebih makin sempurna gitu ya, makin sempurna. Terus udah ya. Jadi kesimpulannya ya pada malam hari ini pasal menerangkan tentang syarat sholat. Ya, syarat bukan syarat wajibnya, tapi syarat sebelum melaksanakan sholat. Ya. Yang pertama kita harus suci anggota kita dari hadas kecil maupun hadas besar, dan juga suci daripada najis. Ya. Terus yang kedua harus tertutup aurat. Ya. In kudiro kalau mampu, tapi kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup karena saking susahnya ya nggak apa-apa. Tapi yang bagus wasatrul aurat bilibasin thahir. Nutupin aurat pakai baju yang suci, yang bersih, yang putih gitu. Nah, terus yang ketiga berdiam di atas tempat yang suci. Yang keempat harus tahu masuknya waktu. Yang kelima wastiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat. Boleh kita meninggalkan kiblat dalam melaksanakan sholat. Nah, ada dua tempat, yaitu dalam keadaan syidatul khauf, dan yang kedua dalam keadaan sholat sunat safar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Sedikit, mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, ya, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una,
Rabbi fa'ina wa